नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जड़चल्ला रुकन असेंबली मिस्टर जनमपल्ली अनुरुद्ध रेड्डी ने आज जड़चल्ला शहर के चंद्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि जड़चल्ले में सर्वे नंबर 149 पर जड़चल्ला रुकन असेंबली मिस्टर जनमपल्ली अनुरुद्ध रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वजीर लक्ष्मण रेड्डी के रिश्तेदारों और पैरोकारों की ज़मीनों पर कब्जे में मलूस है। इनका कहना था कि सर्वे नंबर के ज़मीनों के साथ साथ R&B बी रोड की ज़मीन के 22 गुंटे भी इनके नाम पर गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड किए हैं। उन्होंने पीर के रोज़ मीडिया के नुमाइंदों को इन दौरों से मुताल्लिक़ सरकारी सबूत फराहम किए। इसके इल्ज़ामात इस चैलेंज का जवाब देते हुए अनुरुद्ध रेड्डी ने आज लक्ष्मण रेड्डी ब्रदरी के आरजी पर कब्जे से मुताल्लिक़ सरकारी दस्तावेज़ात पेश किए। अनुरुद्ध रेड्डी ने बताया कि सर्वे नंबर 149 पर 7.33 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 3 एकड़ ज़मीन 1988 में मस्तंद्र नाथ नामी साबिक फौजी मुलाजिम को दी गई थी। इन्होंने कहा कि इन 3 एकड़ आरजी में से कलवाकुर्ती रोड पर 22 गुंटे जमा हो चुके हैं। वजाहत की गई है कि जहां ये 22 गुंटे मस्तइंद्र नाथ से खरीदे जाने हैं। लक्ष्मण रेड्डी के रिश्तेदारों ने सड़क के लिए हुकूमत की तरफ से ली गई ज़मीन के 22 गुंटों का भी गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। उनका कहना था कि सर्वे नंबर 149 में सरकारी अस्पताल के लिए सरेंडर की गई आरजी को भी प्लाटों में तकसीम करके इनके नामों पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है। अनुरुद्ध रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि इनके रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात से पता चलता है कि एक तरफ अस्पताल जाने वाली 33 फीट सड़क है, लेकिन हकीकत में उन्होंने सड़क को कहीं भी छोड़े बगैर पूरी ज़मीन पर रिटेनिंग दीवारें बना रखी है। इल्ज़ाम है कि लक्ष्मण रेड्डी ने इस सर्वे नंबर पर दलितों को अलर्ट की गई आरजी बगैर कोई मुआवजा दिए हथिया ली। मुतासिरा ने बताया कि इन्हें पैसे ना देने की धमकी देकर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि सर्वे नंबर में 1.10 एकड़ आरजी शिवैया नामी शख्स के नाम रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जो लक्ष्मण रेड्डी के भतीजे के घर में काम करता है। इसने इससे मुताल्लिक़ सभी भी दिखाए। अनुरुद्ध दोया बट्टा ने कहा कि अपने रिश्तेदारों और पैरोकारों की ज़मीनों की कीमत हासिल करने के इरादे से इसने लक्ष्मण रेड्डी पिश्ते पर सरकारी अस्पताल तामीर किया और निशीबी इलाकों में सरकारी अस्पताल बनाया, जहां मूर्तियों को बिछाया जाता है। बताया गया है कि इस अस्पताल की तामीर के लिए म्यूनसिपालिटी और एरिगेशन अहकाम से कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। महकमा आबाशी के ई कृष्णा मोहन MLA अनुरुद्ध रेड्डी ने इस बात की तस्दीक की है कि इनकी बात सच है। लक्ष्मण रेड्डी, जिन्होंने सड़क के लिए हुकूमत की तरफ से ली गई ज़मीन के 22 गढ़ों का गैर कानूनी तौर पर इंदराज कराया था, कहा कि ये ऐलान करना मज़ाक़ेज़ है कि वो तमुंडू दाना करनू जैसे सरकारी अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन देंगे। लक्ष्मण रेड्डी ने इन्हें चैलेंज किया कि अगर वो अपनी ज़मीनों पर कब्जे को साबित करते हैं तो वो BRS पार्टी से इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, वो इन पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित कर दे। अगर लक्ष्मण रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल होते हैं और इनके साथ काम करते हैं तो इस बात का खतरा है कि लोग ये सोचेंगे कि वो भी इनकी तरह ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। दरअसल अनुरुद्ध रेड्डी ने ऐलान किया कि उन्होंने सिर्फ सरकारी अस्पताल के आरजी के सर्वे नंबर 149 के बारे में बात की है और मुस्तकबिल में वो लक्ष्मण रेड्डी और इनके पैरोकारों के जरिए की गई तमाम गैर कानूनी कामों को जाहिर करेंगे। దయచేసి మీరు అక్కడే ఉండండి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రావాలని కలవలో కలగండి. నువ్వు రావద్దు, నేను రానివ్వను. నువ్వు అక్కడే ఉండు. 3 ఎకరాలనా 4 ఎకరాలనా జగ్గర కబులని నువ్వు 10 ఎకరాలు ఎన్ని చేసావో ఈ 4 సంవత్సరాల్లో నేను ఎన్ని చేస్తానో నీకు చూపిస్తా, ప్రజలకు చూపిస్తా. అప్పుడు మన ఇష్టం ప్రజలకు చెప్పాలి ఎవరు అభివృద్ధి చేసినట్టు చెప్పి మనం మళ్ళీ పోదాం. దానికి సిద్ధమేనా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను.
భూరాములు లేవు, చెరువులు లేవు, ఎన్నో చేసి అసైన్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ మంత్రులు ఒకరికొకరి కబడ్డాలని రికార్డు రాసుకొని అసైన్మెంట్ తప్పలు అన్ని బయటకు తీసుకున్నారు. మా కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, అన్ని యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఖచ్చితంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా జైలు పంపిస్తారు. ఈ శివన్ ఎవరు దొరుకుతారు, నీ ఇంకా పనిచేసే వాళ్ళందరికీ తెలుసు. నీ మేనోడికి పనిచేసేటోళ్ళని ఆయన పేరు మీద ఎక్స్ట్రా 10 గుంటల భూమి అందరి భూమి ఎక్కిస్తారా 2013లో ఎమరాజు చెప్పిన ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఈరోజు కంప్లైంట్ పంపిస్తాము, యాక్షన్ తీసుకుంటాము. త్వరలో 100 ఆఫర్కి హైవేకి రోడ్ చేస్తాము. ఇప్పటికైనా లక్ష్మణరావు చేసింది తప్పు ఒప్పుకొని నిరంతరం మీరు ప్లాట్ రిజిస్టర్ దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఆర్టీ రోడ్ చేస్తున్న అందరూ అక్కడి నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోండి. లేకుండా మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నాయకులు మేము అక్కడికి వచ్చినామా 5 నిమిషాల్లో మేము రోడ్డు తయారు చేయగలుగుతాం. కానీ రూల్ పాటిస్తున్నాం. కలెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ ఇస్తాము, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటారంటే ఈ రోజు ప్రతి డాక్యుమెంట్ మీకు ప్రూఫ్ కట్టుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. భూమిలోకి వచ్చి కబ్జాలో ఉన్నారు. మళ్ళా ఒక 100 హాస్పిటల్ పేదవాళ్ళకి తగిన హాస్పిటల్ అట్లాంటి హాస్పిటల్ అయితే నీకు రోడ్డు రాకుండా గవర్నమెంట్ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని దాని కంపౌండర్ కట్టుకొని ఉన్నారు. నేను ఆ రోడ్డు ఖచ్చితంగా తీయాలి. ఎమర్జెన్సీకి పోతే ఎలా వెళ్తారు? ఎమర్జెన్సీకి ఢిల్లీకి పోయి నారాయణకి యూటర్న్ తీసుకొని రావాలని అసెంబ్లీలో మాట్లాడాను. ఈ రోజు రికార్డ్ చెక్ చేస్తే మొత్తం గవర్నమెంట్ భూమిని కూడా కబ్జా చేస్తున్నారు. అండ్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్ క్యాన్సల్ చేస్తారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఆ గవర్నమెంట్ భూమి స్వాధీనం చేసుకుంటాము. ఈ క్యాన్సలింగ్ చేయడం అందరినీ జైలుకి పంపిస్తారని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఇంకోటి చెప్పిన లక్ష్మారెడ్డి గారు లక్ష్మారెడ్డి మేనేజరు ఆయన ఒక డే ప్లాన్ చేసుకొని ఇంకా కబ్జా చేయాలి భూమిని. ఈ 22 గుంటలు ఇద్దరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆయన ఆ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని 100 బెడ్ హాస్పిటల్కి రోడ్డు లేకుండా దానికన్నా ముందు హైవేకి కబ్జా చేస్తారు. అంటే భూమి లేని భూమిని కబ్జా చేస్తారు. ఈ 7 ఎకరాల 33 గుంటల్లో 1 ఎకరా 10 గుంటలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది. మరి దాని ఏం చేయాలని చెప్పి 2013లో ఈ లక్ష్మారెడ్డి మేనలు ఎవరికైనా కానీ కంపెనీకి మేనలు కృష్ణమూర్తులు కానీ ఇక్కడ కంపెనీకి మేనలు కూడా పంపుతూ ఉంటాడు. ఆ ఎకరా 10 గుంటల భూమి ఆయన దగ్గర పనిచేసే శివయ్య పేరు మీద 2013లో గవర్నమెంట్ భూమిని ఉట్టి దానిలో పేరుకిచ్చి మన ఆ భూములకి 2 గుంటలు ఈ శివయ్య జడ్జల రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. నాగరికతను పోయి 2 గుంటలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈరోజు రికార్డులో ఎక్కినట్టు. అసైన్ భూమి 2016లో ఓకేనా అసైన్ అది ఆ హాస్పిటల్ లోడింగ్ ఏరియాలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అయితే చూడడం మాధ్యమాన్ని నిరూపిస్తే ఆయన కాంగ్రెస్ వచ్చేదానికి నాకు నిలిపిస్తాడంట. ఆయన ఏం రావాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం మన్పట్టిన సమయంలో 7 ఎకరాల 33 గుంటలు ఇది గవర్నమెంట్ భూమి. దాంట్లో 1988లో 3 ఎకరాల భూమి మహేంద్రనాథ్ ఒక ఎక్స్‌లెవెన్మెంట్ అలాట్ చేశారు. ఆ 3 ఎకరాల్లో 2005లో ఆర్ఎండి రోడ్ దగ్గర కలపొట్టి రోడ్కి ఆర్ఎండి వాళ్ళు తీసుకున్నారు. దాంట్లో 22 గుంటలు రోడ్ పోయిందని చెప్పి క్లియర్గా ఎంఆర్ గారు పట్టణాల అంటే మధ్యనానికి 2 ఎకరాల 18 గుంటలు ఉంది. ఆ 2 ఎకరాల 18 గుంటల్లో ఎకరా 10 గుంటలు
ఒకరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకరేమో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటారు. అంటే సత్తులమ్మ లక్ష్మారెడ్డి వాళ్ళ మాజీ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి వాళ్ళ అక్క ఎగ్రా ఎందుకు ఉంటుందా ఎగ్రా పార్టీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఎగ్రా ఎందుకు ఉంటారు అరుణానికి ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు అరుణ్ కుమార్. అయితే ఆ మధ్యలో భూమి మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. కానీ 2015లో ఈ ఈవెంట్ పెంచుకుంటారు ఇంకా రికార్డు ఒకటే ఉంది. గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ రికార్డ్ దాన్ని గవర్నమెంట్ చేయలేదు. 2000 చేయలేదు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. డిపార్ట్మెంట్ జనవరి నుండి మనకు నల్లకోట అక్కడ హెచ్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో మేము కార్డుల ప్రకారం 10 ఎకరాలు ఉండాలి నల్లకోట. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత 7 ఎకరాలు ఆ మిగిలిన 7 ఎకరాలలో కూడా సంధ్యారాన్ని మిగతా పట్టణాలు 2 ఎకరాలలో కబ్జా చేస్తున్నారు. అంటే మొదలు లేపడం, తర్వాత చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టడం, ఇవన్నీ కూడా మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. వాటిని కూడా మేము జనవరిలోనే ఇన్స్పెక్షన్ చేసి హెచ్చరించడం జరిగింది. అది చేయొచ్చు, ఎస్ఐ ప్రపంచంలో మీరు పెట్టిన డబ్బులు కూడా వేస్ట్ అయితే అది చేసి కూడా తీసేయండి, లేకపోతే పిల్లల దగ్గర తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మేము హెచ్చరించడం జరిగింది. తర్వాత నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఇచ్చిన నోటీస్ మీద వాళ్ళు హైకోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తీసుకొని వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకా హైకోర్టు ఆ కేసు పెండింగ్ ఉంది. హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దానిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తుంది. ఇప్పుడు హైకోర్టు స్టే ఇచ్చినట్టుగా స్టేటస్ కోర్టుగా నేను కాపీ చూసిన ఇమ్మీడియట్ గా హైకోర్టు నిర్ణయించే వరకు అక్కడ కంపౌండ్ కట్టొచ్చు. ఇమ్మీడియట్ గా మీరు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటారా, మున్సిపల్ కమిషనర్ పిలవండి, కోర్టు చెప్పేంత వరకు అక్కడ ఏ మాత్రము కన్స్ట్రక్షన్ జరగదు. ఆ యాక్షన్ తీసుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా. అదే చూస్తారా ఇమ్మీడియట్ ఉంటే అదే పాట ఏంటంటే నమ్మి నేను చెప్తా, నేను చూస్తా అని చెప్పి కారెక్ట్ అయిపోయాడు. ఎవరు బీఆర్ వస్తున్నారో ఆయన వచ్చేది 50 మంది వెంటనే వేసుకొని పెళ్లిలు చెప్పలేదు కదా నేను సింగిల్ నాకేం 50 మంది చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్క వేదిక పైన 3-4 కొడుతుంటే అది సీజ్డ్ మెటీరియల్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, వాగులకి పోనియన్ అన్నాను, వాగులకి పోనియన్. దాని తర్వాత ఒకరోజు రాత్రి ఇంటికే ఒకరోజు రాత్రి హిటాచి బండి వాగులకు పైన ఇంకో 3 హిటాచీలు సీజ్ చేయించిన వాళ్ళకి ఫైన్ కూడా 1,50,000 రూపాయలు ఫైన్ వేయించిన. 1,50,000 రూపాయలు. కొన్ని జరుగుతాయి. మన వెనకాల కొంతమంది తప్పులు చేసుకుంటారు. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, తప్పులు చేసిన పైన నేను యాక్షన్ తీసుకోకుంటే అప్పుడు అడగండి. మన ఆయన ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు తప్పులు చేసుకున్నారని చెప్తే యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు? నేను తీసుకుంటా. నా ఊళ్ళు ఎవరు తప్పు చేసిన యాక్షన్ ముందు తీసుకుంటా. ఎందుకంటే నా ఊరు కరెక్ట్ ఉండాలి. నీ వాళ్ళ కాదు, నీ వాళ్ళ కాదు. ఒకటి నన్నైతే చాలా తెలుసు. గంటకి నాయన 1 రూపాయి నాకు చెందలేదు. మరి మా తమ్ముడు తప్పుడు నన్ను గవర్నమెంట్ అంతా లేదు. మరి నేను ఏం చేస్తాను? నన్ను కంటికి నా పిల్లలకి ఇల్లు లేవు సార్. వచ్చి చూడండి, నా పల్లె వేయాలని చూడు. మా ఇల్లు లేక ఎంత పరిచయాలు పడుతున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ గారిని ఒక్కటే అడుగుతున్నా, ఒక దళితుడు భూమి గుంజుకొని నీ మేనల్లుడికి అప్పచెప్తావా అని అడుగుతున్నాను. జడ్జా నియోజకవర్గంలో అందరిని అడుగుతున్నాను. ఒక దళితుడు భూమి గుంజుకొని ఆ ముందున్న దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్లాట్లు ఆయన మేనల్లుడి కబ్జాలో ఉంటే ఆయన నీతిమంతుడంట. ఆయన చేసినంత అభివృద్ధి ఎవరు చేయలేదు. ఇదే ఆయన చేసినప్పుడు. హాస్పిటల్ 5 గుంటలు 147 సర్వే నెంబర్ని కబ్జా చేసిండు. అంటే 2 ఎకరాలు 5 గుంటల్లా 5 గుంటలు కబ్జా, 4 గుంటలు సర్వే నెంబర్ 147. ఆయన పక్కన ఒక ఆయన కూర్చుంది కదా, బ్లూ షర్ట్ ఆయన, మొన్న ఆయన చేసిన వెంచర్.
అంటే ఇవన్నీ కప్పిపుచ్చుకునే దానికి ఆ 4 గుంటలు యాడ్ అక్కడ. ఓపెన్ ల్యాండ్ 20 గుంటలు, నాలాకి 24 గుంటలు పోయింది. మన హాస్పిటల్ రోడ్ 10 గుంటలు. ఈ పక్కకున్న ఓపెన్ ల్యాండ్ 24 గుంటల్లోనే వీళ్ళు ప్లాట్లు చేసుకుని ఉన్నారు. ఆ 24 గుంటలు ఏంది, 22 గుంటలు ఈ రోడ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. మన 2005 రోడ్ వచ్చి 22 గుంటలే, కానీ ఇప్పుడు రోడ్ పెద్దగా అయిన తర్వాత ఎకరా 15 గుంటలే. ఇవన్నీ కప్పిపుచ్చుకునే దానికి ఆ శివయ్య పేరు మీద ఎకరా చేయించుకున్నారు. మన శివయ్య 2 గుంటలు అమ్ముతాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆధారాలతో ఉన్నాను, తప్పు చేసినా చేయలేదా? ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, ప్రతి డాక్యుమెంట్ మీకు ఇస్తాను. ఇంత తప్పుడు చేసినప్పుడు నిన్నొచ్చి రోడ్ ఇస్తామనంటే ఎవరు రోడ్ ఇచ్చేదానికి? నువ్వు ఎవరు రోడ్ ఇచ్చేదానికి? నెక్స్ట్, ఈరోజు దర్దిలా ఈ శివయ్యకి ఎక్కడ భూమి ఉంది, హాస్పిటల్ భూమి. శివయ్యకి ఎక్కడ భూమి ఉంది? శివయ్య వారి ఇంట్లో పనిచేసేట ఆయన. ఒకటే అడుగుతున్నా, రేపు శివయ్యని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ అప్పచెప్తావా, పోలీస్ స్టేషన్ అప్పచెప్తావా, లేకుంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో మొత్తం రికార్డు చేంజ్ చేసినందుకు నీ శివయ్యని జైలుకి పంపించమంటావా? ఎంత దారుణం! మళ్ళీ ఏమన్నాడు, హాస్పిటల్కి జాగలేదు అందుకే అక్కడ కట్టినా అన్నాడు. గడ్డ మీదనేమో, హాస్పిటల్ గడ్డ మీదనేమో నీ మేనల్లుడు, మీ అక్క, మీ మేనల్లు ఇంట్లో పనిచేసేటోళ్ళు కబ్జా చేసుకుంటారు గడ్డ మీద నీళ్లు లాక్కుంటా. కానీ జడ్చల పేద ప్రజలు హాస్పిటల్ పోయేదానికి ఒక వినాయకుని నిమజ్జనం చేసిన కుంటలు కట్టిస్తావా? 2 చెప్పాలా లక్ష్మారెడ్డి? ఇప్పుడు నాకు లక్ష్మారెడ్డి గారు ఒకటి భూ కబ్జా 2019 ఎంత రిజిస్ట్రేషన్, 2019 ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ సరెండర్ చేసిన భూమి హాస్పిటల్కి మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, శివయ్య బోయలకుంట, ఇది ఇంకా పెద్ద స్కామ్. శివయ్య బోయలకుంట అనే ఆయన ఇవ్వదు, లక్ష్మారెడ్డి మేనల్లుడు ఇంట్లో పనిచేసేట ఆయన. నేను ఈరోజు జడ్చల ప్రజల్ని, ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులకు అందరూ ఒకటి అడుగుతున్నాను, ఎక్కడైనా కానీ అసైన్డ్ భూమి 2013లో అసైన్మెంట్ అవుతుందా? మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, 2013లో ఎవరికైనా భూమి అసైన్ అవుతుందా? నేను లెక్క రాసుకోమన్నా. 7 ఎకరాల 33 గుంటలు, 3 ఎకరాల ఎక్సర్విస్మెంట్, 3 ఎకరాల 23 గుంటలు బాలయ్య కుటుంబానికి, పక్కిన ఎకరా 10 గుంటలు ఎక్కడ పోయింది? ఈ శివయ్య అనే ఆయన, ఇది ఎంఆర్ ఆఫీస్ లో దొరికిన రికార్డ్. 2013లో ఈ శివయ్య పేరు, ఈ ఎకరా 10 గుంటలు ఆయన పేరు ఎత్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరందరూ, ఒక అసైన్డ్ భూమి 2013లో लक्ष्मारेड्डी मेदल्लुडी इंట్లో పనిచేసే ఆయన। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।